Hi students, hope all are fine and safe at your home. In the last class, we have discussed an activity in our textbook. The activity is that we have drawn two circles with same center and different radius. And we have discussed what is the radius of a circle, what is the diameter of a circle, and so on. So in today's class, we will discuss what we have studied in the last class. I will show you once again what we have studied, a quick revision, and also we will draw this floral carpet, this design in your textbook, page number 30. Okay, my dear students. Okay, so let us start with today's class. So first we will go for a quick revision of last class. So this is the activity we have done in the last class. So the question is, write down the steps to draw circles with same center and different radius. I repeat, write down the steps to draw circles. You have to draw the circles with same center. All the circles should have same center and different radius. So I'll show you the image. Okay, so in your textbook page number 29, you can see this picture. So here there are two circles. These two circles are having same center. This is the center point. These two circles are having same center but different radius. These two circles are having different radius. Okay, so we have to draw such a picture. So I have written down the steps here. In the last class I didn't give you the steps, I have only shown you how to draw. Okay, so we'll read out each steps and we'll do it in GeoGebra. Okay, so how to open GeoGebra? Tell me, my dear students. Yes, you have to go to application at the left top corner, go to education, and you have to select GeoGebra. So the GeoGebra will be open here. So we can move like this and we will draw here, and this space is known as GeoGebra window. You all know that. And these small squares, these lines are known as grids. All these things you already know. So what is our first step? Select the tool. Which tool? Circle with center through point. So what you have to do? Select the tool, circle with center through point. So we are going to select here. At the top left corner you can see this circle, and you can see a down arrow here in red color, and the first tool, circle with center through point, you have to choose that, click on that. Okay, so we have done the first step. Okay, we have selected the tool, circle with center through point. What is the second step? Click on any point on GeoGebra window and draw a circle. Okay, so we have to click on any point on GeoGebra window and draw a circle. So I am going to draw now. So while clicking down, for better accuracy, what you have to do, click on any intersection. Okay, so I'll convert my language to Malayalam for a better understanding. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സർക്കിൾ, ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്യുറസി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 2 ലൈൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൗസ് വെറുതെ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് മൗസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു 2 ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വലുതാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്, ഈ എയിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലോട്ട്, അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളായി. ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തേ. എയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലോട്ട് എത്താൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് എത്താൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ. അപ്പോൾ 1 + 1 2. ഓക്കെ, സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഡ്രോ സർക്കിൾസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾസിനും ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ റേഡിയസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുക, സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിൻ്റ്. എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമുക്ക് റേഡിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അടുത്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സർക്കിളായി. ആദ്യത്തെ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് വേറെ, രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് വേറെ. ആദ്യത്തെ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ്? എ തൊട്ട് ബി വരെ. രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ്? എ തൊട്ട് സി വരെ. ഓക്കെ, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, വീണ്ടും മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എത്ര സർക്കിൾ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ഈ എല്ലാ സർക്കിളും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3 4 സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഏതാണ്? പോയിൻ്റ് എ. 4 സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഏതാണ്? പോയിൻ്റ് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി. സർക്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം സെൻറ്റർ. എല്ലാ സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ്. ഓക്കെ, ഓരോ സർക്കിളിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. So you just write down these steps in your notebook. In today's class we are going to do the second activity in your textbook, page number 30. Page number 30, you can see this design, floral carpet design. So this is very simple. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും, but for drawing this it is very simple. So I'll show you how to draw this. And also I have written down the steps here. Okay, write down the steps to design a floral carpet using circles. So what is the first step? Select the tool circle with the center and radius. Okay, so I'll show in GeoGebra. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാണ്? സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂള് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ സർക്കിളിലെ ടൂളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഡൗൺ ആരോ കാണാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സർക്കിളിലെ ടൂൾസാണ്. അതിലേത് ടൂളാണ് നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ്, ദ സെക്കൻഡ് ടൂൾ. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ടൂൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് 2, click on any point in GeoGebra window. GeoGebra വിൻഡോയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ സാറ് വായിക്കാം, അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇൻ ദ ന്യൂ വിൻഡോ ഓപ്പൺഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിയോജിബ്ര വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം? റേഡിയസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ദ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഒരു ന്യൂ വിൻഡോ വന്നു. അതിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം? റേഡിയസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റേഡിയസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോകും. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു സർക്കിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. കണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് 1, ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ട് ഒരു 1 കൂടെ. അപ്പോൾ 1 + 1 2. ഇപ്പോൾ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വായിച്ച സ്റ്റെപ്പ് 4. ക്ലിക്ക് ഓൺ എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഗീവ് ദ സെയിം റേഡിയസ് അഗെയിൻ. ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും. ആ വിൻഡോയിൽ സെയിം റേഡിയസ്, നമ്മൾ എത്ര റേഡിയസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സർക്കിൾ കണ്ടോ? ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ, ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ, അപ്പോൾ സാർ ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സർക്കിളിന്മേ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല പറഞ്ഞത്, സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ്, സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ വിൻഡോയിൽ റേഡിയസ് ചോദിക്കും. ആ റേഡിയസ് സെയിം റേഡിയസ് തന്നെ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് എത്രയാണ്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെയും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഡ്രോ അനദർ സർക്കിൾ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ്. വീണ്ടും അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. റേഡിയസ് എന്താണ്? സെയിം തന്നെ. എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെയും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അത് എവിടെ വരയ്ക്കണം? അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് 2 സർക്കിൾസ്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെ, പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സർക്കിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ. ഒന്നുകൂടി സാറ് പറയാം. 2 സർക്കിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ വീണ്ടും അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് അത് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് 2 സർക്കിളുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് ഇത്. ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ 2 സർക്കിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ്. ഇതുണ്ട്, ഈ പോയിന്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് വീണ്ടും ആ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ്, സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ്. എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 സർക്കിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ചോദിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത റേഡിയസ് എന്താണ്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പോയിന്റ്, ഈ സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ സർക്കിളും ഈ സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇത്. അവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി പുതിയ സർക്കിൾ ഇതാണ്. ഈ സർക്കിളും പഴയ സർക്കിളും, ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ക്ലിക്ക്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വരച്ച സർക്കിൾ ഇതാണ്. ഈ സർക്കിളും ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ വരച്ചില്ലേ, അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. സോ ക്യാൻ യു സീ ഹിയർ ദ ഡിസൈൻ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദിസ് ഫ്ലോറൽ കാർപ്പറ്റ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ,
So I'll show you one more time. Please listen. Okay, ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ what you have to do first you have to select the tool, circle with the center and radius. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ്, രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോയിൽ റേഡിയസ് ചോദിക്കും. റേഡിയസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ സർക്കിളുമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല സാറ് പറഞ്ഞത്, സർക്കിളിൻ്റെ മേലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളുമേ സാർ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ചോദിക്കും. വീണ്ടും ആ സെയിം റേഡിയസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പുതിയ സർക്കിളും ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 സർക്കിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും. സെയിം റേഡിയസ് കൊടുക്കുക, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ അടുത്ത സർക്കിളാണ്. ഈ പുതിയ സർക്കിളും ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ പോയിൻ്റ് സാർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ പുതിയ സർക്കിളും ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇത്. അവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുക, ഓക്കെ. റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ്. ഇനി ഈ പുതിയ സർക്കിളും ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണിത്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഗീവ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഓക്കെ. ഇനി ഈ പുതിയ സർക്കിളും ആദ്യം വരച്ച സർക്കിളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണിത്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗീവ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദീസ് steps in your notebook. Okay, so hope all are clear about today's class. So with this activity we have completed the chapter, but in our textbook we are having some activities. In your textbook, page number 33 you can see so many activities here. So we will do these activities. Let us assess എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഫോർ യുവർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ സ്റ്റഡി these two tables are important for your exam point of view. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ടേബിൾ, മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ സോറി, വൺ മോർ ടോപ്പിക് ഈസ് ആഡിങ് കളർ ടു ദ സർക്കിൾ. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. So hope all are clear about today's class.